student, today's lecture of basic electrical electronics, we are covering the next and important topic, that is how AC circuit or the resistive capacitive inductive circuit behave to the current and voltage in AC form. First of all, I will draw purely resistive circuit. It is V voltage, R means resistance, and I current flows through the circuit. So V I R, this current follows this path like this. Okay. Suppose this is the applied voltage for purely resistive circuit. This voltage V max is the time period. The current through that purely resistive circuit is like this. Okay, and as you can see, the voltage and current both are starting from the origin, that is 0. Hence, you can say that the equation V is equal to Vm sin omega t, Vm sin omega t, and the current is given by I is equal to Im sin omega t. Very simple. Okay. So the phasor diagram for the voltage and current is like this. Phasor diagram means the graphical representation of sine. So this is 0, this is I, this is V. So you can see V and I both are in phase. V and I both are in phase. They are on the same line. म्हणजे ज्यावेळेस रेझिस्टिव्ह सर्किटला आपण एसी सिग्नल अप्लाय करतो तर व्होल्टेज आणि करंट हे इन फेज त्या सर्किट मधून फ्लो होतात. So I is equal to
VR means resistive voltage upon R. So it will be again given by VM angle 0 R angle 0 degree. Okay. Means the resistance in the current and voltage all are in phase. So here the impedance means reactive and inductive things together is given by R plus Jx. But here the reactive part is not present. So you can write R plus J0. So you can say Z is equal to R ohm. So impedance is given by the resistance. In terms of phasor representation, we can write like R angle 0 because there is no phase difference. R angle 0. सांगते जागृती करून घे म्हणा जागृती So in purely resistive circuit, voltage is equal to current Ri. Vm sin omega t is voltage. I is equal to I sin omega t. As there is no phase difference, both voltage and current both starts with the same thing, hence same angle. Hence you can say that the voltage and current are in phase. Hence the phasor representation is like this. This is the phasor diagram. This is phasor diagram. Tell me any doubt here in purely resistive circuit? Purely resistive circuit मध्ये काही डाउट आहे का? सर परत एकदा सांगा. ओके परत एकदा सांगतो मी. प्युअरली रेजिस्टिव्ह सर्किट म्हणजे काय? त्यात पूर्णपणे फक्त रेजिस्टर असतो, त्यात कॅपॅसिटर नसणारे, इंडक्टर नसणारे, म्हणून त्याला प्युअरली रेजिस्टिव्ह सर्किट म्हणतात. प्युअरली रेजिस्टिव्ह सर्किट व्होल्टेज आणि करंटला कसं बिहेव करतात ते आपल्याला बघायचं. जर असं एखादं प्युअरली रेजिस्टिव्ह सर्किट आपण घेतलं ज्यामध्ये व्होल्टेज अप्लाय केलेलं आहे रेजिस्टरला, त्यामुळे त्यातून करंट फ्लो होतोय. जर व्होल्टेज ग्राफिकली किंवा वेव्हफॉर्म असा रिप्रेझेंट करू शकतो व्होल्टेज, तर त्यातून जाणारा करंट हा देखील असा असतो. तुम्ही जर दोघांना व्होल्टेज आणि करंट दोघांना कम्पेअर केलं तर दोघांचा ओरिजिन पॉइंट हा सेम आहे. त्यामुळे त्याच्यामध्ये कुठल्याही प्रकारचा फेज डिफरन्स जे आपण मागच्या लेक्चरला शिकलो ते फेज डिफरन्स नाही. त्यामुळे रेजिस्टिव्ह सर्किटमध्ये व्होल्टेज आणि करंट हे इन फेज आहे. त्यामुळे त्याचं मॅथेमॅटिकल एक्सप्रेशन आहे V इज इक्वल टू VM साइन ओमेगा टी, I इज इक्वल टू IM साइन ओमेगा टी. ओके, सो फेजर डायग्राम ओके V upon R सर्किट इम्पीडेंस हा रेजिस्टेंस प्लस रिएक्टेंस Z is equal to R plus Jx. So Z is equal to R plus J0. रेजिस्टन्स आहे त्यामुळे x ची व्हॅल्यू 0 होईल. आता मला पुढच्या सर्किट ओके, so Z is equal to R plus Jx. So Z is equal to R plus J0. So Z will be R ओहम. R रेजिस्टन्स जे काय ओहम असेल ते तुमचं इम्पीडन्स असेल आणि
पॉवर त्या सर्किट मध्ये किती कन्झ्युम होईल purely capacitive circuit. Purely capacitive circuit. So in purely capacitive circuit, only presence of capacitor is there. Like this. So this is the capacitive circuit, purely capacitive circuit. Okay. Now here you have to listen carefully because this is the important point of this chapter. Purely capacitive circuit. If we are applying the voltage, if this is the applied voltage, Vm is the maximum value, T. Then in this case, current behaves like this. See the difference. In case of purely resistive circuit, the current and the voltage are in phase. And in case of purely capacitive circuit, म्हणजे फक्त कॅपॅसिटरला आपण व्होल्टेज अप्लाय करू तर त्याला अप्लाय केलेलं व्होल्टेज आणि त्याला त्यामधून जाणारा करंट हा पूर्णपणे in phase nahi. So you can see that the current is starting before the start of voltage. म्हणजे जो व्होल्टेज आहे त्यापेक्षा करंट आधी स्टार्ट होतोय बघा. एक्स ऍक्सिस वर पहिले कोण स्टार्ट झालेला आहे करंट. सो करंट इज स्टार्टिंग. सो यू कॅन से that current is leading the voltage. Current is leading the voltage, but how much degree? By 90 degree. If the circuit is purely capacitive, then the current will lead the voltage by 90 degree. So
the mathematical expression will be like this, plus 90. Why here plus 90 degree? The answer is very simple, that current is leading the voltage by 90 degree. का होता असं? प्युअरली रेझिस्टिव्ह सर्किटमुळे, कॅपॅसिटिव्ह सर्किटमुळे होतं. प्युअरली कॅपॅसिटिव्ह सर्किटमुळे. ओके, आय होप तुम्हाला इथपर्यंत समजलं असेल, सो दॅट वी कॅन मूव्ह अहेड. ओके, so the other equation, so your current equation, first of all we'll draw the phasor diagram. So phasor diagram is like this. So you can see the phasor diagram of 90 degree ahead. Current is leading the voltage by 90 degree. असं का? Because capacitor has natural tendency, because of which current leads the voltage by 90 degree. Okay, here in this case the current leads the voltage, and current value is given by Vm upon Xc. Xc is reactance of capacitor, and then finally the impedance will be given by Z is equal to JXC. आता इथे प्रेझेन्स ऑफ कॅपॅसिटर आहे, त्यामुळे इथे Xc येणार. या सर्किट मध्ये रेजिस्टन्स नाही, so you will get 0 instead of resistance. But as there is a presence of capacitance, and then finally average power will be given by Vm Im divided by 2 sin omega t. So when a circuit is purely capacitive circuit, the circuit behaves like this. Purely resistive circuit has resistor only, purely capacitive circuit has capacitance only. If voltage waveform is like this, then the current waveform is like this. So you can see here the current is leading by 90 degree because it is starting ahead to the voltage. So in phasor diagram कधी पण कशी असते? अशा clockwise, anti-clockwise direction मध्ये असते phasor diagram. Okay, so this is I, this is V. So I is equal to Vm upon Xc. So Z is equal to this. Formula for Z, impedance is same. Z means impedance. Formula for Z is same. But here the resistance is not present, so R is 0. Here the capacitor is not present, hence X is 0. So the formula is reformed here. Tell me, any doubt here?
एनी डाउट हियर? असेल तर नक्की विचारा आणि पटकन विचारा. पटकन रे, काही डाऊट असेल तर विचारा. नो डाउट्स. ओके, स्क्रीनशॉट काढा रे याचा, मी तुम्हाला जे आता सर आवाज नाही येते. we have seen purely resistive circuit, we have seen purely capacitive circuit. Inductor, resistor and capacitor, both are, all three components are the basic component of every electrical circuit. So you must have to understand the nature of resistor, inductor, capacitor. Okay, how they look like, what are the properties are there. Okay, see how the capacitive circuit look like this. Purely capacitive, I am saying purely capacitive, म्हणजे त्याचा दुसरा कंपोनेंट कोणताच नाही. प्युअरली रेजिस्टिव्ह सर्किट म्हणजे याच्यामध्ये दुसरा कंपोनेंट कुठलाच नाहीये रेजिस्टर सोडून. आणि प्युअरली इंडक्टिव्ह सर्किट म्हणजे याच्यामध्ये इंडक्टर व्यतिरिक्त दुसरा कंपोनेंट कोणताच नाहीये. ओके, सो इट इज प्युअरली इंडक्टिव्ह सर्किट. आता आपण स्टडी करणार आहोत. If this is a voltage applied, if this is the voltage applied, so how current will behave? We'll study it. You have to draw the perpendicular for better drawing. So the current will start from this 90 like this. So if this is voltage Vm, this is Im. V is given by if Vm sin omega t, then current I will be given by Im sin omega t minus 90 degree. Minus 90 degree. So mathematical expression is not changed. You can observe it. Okay. See, I am comparing all three equations now. For resistive case, V is equal to Vm sin omega t, and I is Im sin omega t, means both are in phase. There is no phase difference. There is no phase difference. In purely capacitive circuit, V is equal to Vm sin omega t, then I will be equal to Im sin omega t plus 90. Why 90? Because current is leading. जो leading ला असतो तो plus ला असतो, जो lagging ला असतो तो minus ला असतो. So V is equal to Vm sin omega t, I is equal to Im sin omega t plus 90, म्हणजे 90 degree increase झालाय. Okay, then purely inductive circuit, if V is equal to Vm sin omega t, then I will be equal to Im sin omega t minus 90 degree. इथे प्लस होतं तर इथे
मायनस आहे. Okay, so here it is minus because it is lagging. Current is lagging by this much angle. Okay, this much angle. So it is given by this. So if both are in phase, phasor diagram is like this in one line. If current is leading, so current is in this direction. Correct? But now here the current is lagging. Current ha mage ahe. So if we draw the voltage by this line, then see in phasor diagram, now this will be the change. Phasor diagram is lagging by how much degree? 90 degree. Current is lagging. किंवा तुम्ही असं म्हणू शकता करंट व्होल्टेज लीडिंग. करंट लॅगिंग म्हणू शकता किंवा व्होल्टेज लीडिंग म्हणू शकता. समजले फेजर डायग्रामचं समजले? फेजर डायग्राम्स बघा कशा चेंज झाल्या. ह्या गोष्टी लक्षात ठेवायच्या. हे बघा इथे व्होल्टेज करंट सिरीज मध्ये आहे. मॅथमॅटिक्स एक्सप्रेशन असं राहील. सिरीज सेम इन फेज असल्यामुळे फेजर डायग्राम एकाच लाईन मध्ये आहे. इथे व्होल्टेज पेक्षा करंट लीडिंग आहे त्यामुळे इथे +90 आला. जो लीडिंग आहे त्याच्या इक्वेशन मध्ये +90. हा त्याच्यामुळे फेजर डायग्राम अशा पद्धतीने आली. हा करंट लीडिंगला आहे. इकडे लीडिंग अँटी क्लॉकवाईज ला लीडिंग असतं त्याच्यामुळे ते सुद्धा ड्रॉ केलंय. आता इंडक्टिव्ह सर्किट मध्ये करंट हा लॅगिंगला आहे म्हणून -90. ओके, then phasor diagram is like this. Now the formula for current is Vm XL. इथे Vm XL येईल डायग्राम मध्ये, सॉरी एक्सप्रेशन मध्ये XL, कारण की इथे इंडक्टर आहे. इंडक्टर असल्यामुळे तिथे XL येणार फॉर्म्युल्यामध्ये. काय ना XL. ओके सर एक्स म्हणजे एक्स काय? एक्सचा मीनिंग काय होतो? एक्स काय काम करतो? एक्स म्हणजे रिएक्टन्स. कुठल्याही सर्किटला इम्पिडन्स असतो. इम्पिडन्स म्हणजे त्याची नॅचरल टेंडन्सी करंटला अपोज करण्याची. बरोबर. मग तो इम्पिडन्स दोन फॉर्म मध्ये असतो, एक तर रेझिस्टन्स फॉर्म मध्ये किंवा रिएक्टन्स फॉर्म मध्ये. मग रेझिस्टन्स जर रेझिस्टर असेल तरच सर्किटला रेझिस्टर असेल सर्किटमध्ये तरच तो रेझिस्टन्स असणार. जर सर्किटमध्ये रेझिस्टन्स नसेल तर आर ची व्हॅल्यू 0 येते, जसं इथे आली 0. आता या सर्किटमध्ये फक्त रेझिस्टर आहे, कॅपॅसिटर आणि इंडक्टर नसल्यामुळे एक्स ची व्हॅल्यू 0. या सर्किटमध्ये फक्त कॅपॅसिटर आहे त्याच्यामुळे एक्सच्या जागी आलं XC. आणि या सर्किटमध्ये आता फक्त इंडक्टर आहे त्याच्यामुळे इम्पिडन्सच्या फॉर्म्युल्यामध्ये आर विल बी झेड विल बी R प्लस JXL. कारण की ते फक्त काय आहे, इंडक्टर आहे म्हणून. जर एकाच सर्किटमध्ये इंडक्टर आणि कॅपॅसिटर दोन्ही असतील तर इथे फक्त एक्स येणार. इथे फक्त एक्स येणार कारण की तो एक्स त्या XC आणि XL चं कॉम्बिनेशन असेल. ते कसं ते तुम्हाला पुढच्या लेक्चरला शिकायला मिळेल. आज फक्त एवढंच लक्षात ठेवायचं, फक्त इंडक्टर असेल तर एक्सच्या जागी येणार XL, फक्त कॅपॅसिटर असेल तर एक्सच्या जागी येणार XC. आणि कॅपॅसिटर आणि इंडक्टर नसेल तर इम्पिडन्स मध्ये फक्त R असेल, एक्स ची व्हॅल्यू निग्लेक्ट होईल. मग आता या इंडक्टरच्या सर्किटमध्ये रेजिस्टर नाहीये, सो यू विल गेट 0 ओव्हर हिअर प्लस JXL अँड फायनली Z विल बी इक्वल टू प्लस JXL. बघा फरक लक्षात घ्या. कॅपॅसिटर मध्ये व्होल्टेज लॅगिंग आहे म्हणून मायनस आहे, इथे व्होल्टेज लिडिंग आहे म्हणून इथे प्लस आहे. फरक लक्षात घ्या. फरक लक्षात घ्या. ओके, आय होप समजत असेल तुम्हाला. आणि जर पॉवरची इक्वेशन जर बघितली देन पॉवर विल बी मायनस हिअर. P विल बी इक्वल टू मायनस Vm Im multiplied by sin ओमेगा टी. बघा साईनचा कसा फरक पडतो ते पण पुन्हा एक्सप्लेन करतो तुम्हाला.
इथे करंट लिडिंगला आहे त्यामुळे झेड मायनस आहे, किंवा इन शॉर्ट आपण फक्त व्होल्टेज रेफरन्स पकडायचा. आपण व्होल्टेज रेफरन्स पकडू. व्होल्टेज करंट सेम फेज मध्ये आहे, झेडची व्हॅल्यू पॉझिटिव्ह. इथे व्होल्टेज लॅगिंग आहे, व्होल्टेज लॅगिंग आहे कॅपॅसिटर मध्ये, करंट लिडिंग आहे, प्लस कोणाला आहे, करंटला आहे, म्हणून इथे करंट लिडिंग आहे, व्होल्टेज लॅगिंग. व्होल्टेज लॅगिंग असल्यामुळे झेडची व्हॅल्यू आहे -XT. इन केस ऑफ इंडक्टर करंट इज लॅगिंग, कारण की करंट मध्ये मायनस आहे, मग व्होल्टेज काय आहे, लिडिंग. So Vm sin omega t. So I is like this and Z will be plus XL. पण आता पॉवरच्या साइन अपोजिट झाल्या बघा. इथे Z म्हणजे इम्पिडन्स मायनस होता, तर इथे इम्पिडन्स प्लस मध्ये आहे. इथे पॉवर प्लस मध्ये आहे, तर इम्पिडन्स मायनस मध्ये असणार आहे. सो दिस इज प्युअरली कॅपॅसिटिव्ह सर्किट, तर इंडक्टिव्ह सर्किट. देन वन मोर थिंग, XC can be calculated by 1/2 pi f into capacitance C. हा जो XC आहे तो कसा कॅल्क्युलेट करणार, 1/2 pi FC. F म्हणजे काय, ही जी करंट किंवा व्होल्टेज आहे त्याची फ्रिक्वेन्सी, आणि C म्हणजे हा जो कॅपॅसिटर कनेक्ट केलाय त्याचा कॅपॅसिटन्स. आणि सिमिलरली इथे XL कसा कॅल्क्युलेट करणार, XL कॅल्क्युलेट करणार 2 pi FL, 2 pi FL. So this is the case for purely resistive circuit, purely inductive circuit and purely capacitive circuit. आता काही डाऊट असेल तर विचारा. तिन्ही सर्किट्स मध्ये काही डाऊट आहे का? पटकन असेल तर विचारा. कुठला एखादा पार्ट नाही समजला, मॅथमॅटिकल एक्सप्रेशन नाही समजलं, करंटचं, व्होल्टेजचं किंवा इम्पिडन्सचं, व्होल्टेज इम्पिडन्सचे नाही समजलं, फेजर डायग्राम एखाद्याची नाही समजली, एवढंच विचारलं जातं. जे काही आता आपण इथे समोर ऍज अ नोट्स म्हणून लिहिलेलं आहे तिथे ते तुम्हाला त्यावरच लक्ष ठेवायचं आहे. एवढ्याच गोष्टी तुम्हाला लक्षात ठेवायच्या आहे. बघा काही डाऊट असेल तर विचारा फक्त. प्युअरली इंडक्टिव्ह, प्युअरली कॅपॅसिटिव्ह, प्युअरली रेजिस्टिव्ह सर्किट. त्यामध्ये रेजिस्टर, इंडक्टर आणि कॅपॅसिटन्स हे तीन गोष्टी सेपरेटली जर असेल तर अशा पद्धतीने सर्किट बिहेव करतं. अशा पद्धतीने सर्किट बिहेव करतं. अजून काही असेल विचारायचं तर विचारा. माईक अनम्यूट करा. काहीच डाऊट नाहीये? नो सर. ओके, मग आता याचा स्क्रीनशॉट घ्या. असं दिसेल. त्याचा स्क्रीनशॉट घ्या ऍज अ नोट्स म्हणून तुम्हाला. आपण तिन्ही पण सर्किट शिकलोय. तिघी याला फेजर डायग्राम कशी आहे, वेव्हफॉर्म कसे आहे, मॅथमॅटिकल एक्सप्रेशन कशी आहे, करंटचा फॉर्म्युला काय आहे, इम्पिडन्सचा फॉर्म्युला काय आहे, आणि प्लस तुमच्या ज्याला आपण म्हणतो की पॉवरचा फॉर्म्युला काय आहे, ते सर्व तुम्हाला इथे गिवन आहे. एवढ्याच गोष्टी तुम्हाला त्याच्यामध्ये लक्षात ठेवायच्या. अजून काही?